Assalamu alaikum, dear everyone. Today I'll show two figure. It's duct related, and I'm going to introduce two portion of the duct. Okay, because of already I provided some content about how to HVAC drafting, the duct related, and the different portion of the duct, and how to use the tools already I provided that. Please to watch my previous video that already uploaded my YouTube channel, so I hope you will understand everything. Okay, today I'll show this figure. Okay, and this figure also. First I'm going to use the gem. Okay, because I'm discussing about Shonek, concentric reducer and eccentric reducer. Okay, so what is concentric reducer, what is eccentric reducer, I have already discussed. Okay, you just able to see here, this is called Shonek. Okay, why use the Shonek? When you just a supply ceiling diffuser connect with the main duct to the branch duct. Okay, this is called the main duct. Okay, I'm marking, this is main duct. Okay, this is our main duct. Okay, it's called the fire damper, but motorized. This fire damper motorized. I will show you and explain every part and every accessories of these systems. Okay, okay, this is motorized damper. You're just able to see here. Okay, it's called the motorized damper. Sorry, reload. Yes, reload. This is called motorized damper. Motorized damper, that means it will be run run by the BMS system. It can be integrated with the BMS system of the central controlling system, engaged with the central controlling system. It's also called the uh, it's also called the it's also called the butterfly damper. Why butterfly damper you used? Definitely you need to use. Why you are don't want to use the Shonek like the GI sheet branch, duct branch? You want to just use the flexible duct. Flexible duct is just demanding of the space of your conditioned system. Okay, conditioned space, the conditioned area. যদি আপনার কোনো জায়গাতে জিআই স্টেট না যায়, সেক্ষেত্রে যদি একা বাঁকা ইউজ করতে হয়, তখন কিন্তু আপনি জিআই শিটটা ভাবে ইউজ করতে পারবেন না। সো ইউ নিড টু বি that will be perfect. You are used to this complex area, this জায়গা যদি খুব কম্প্রেসিভ হয় এবং আপনি মুভ করতে হয় এদিক ওদিক, তখন আপনি ফ্লেক্সিবল ইউজ করবেন। তো যখন ফ্লেক্সিবল ইউজ করবেন, তখন কিন্তু আপনাকে কি করতে হবে, তখন কিন্তু একটা মোটরাইজ ড্যাম্পার ফ্লেক্সিবলের শুরুতে যখন আপনার যে ফ্লেক্সিবলটা যখন মেইন ব্রাঞ্চ থেকে যাবে বা মেইন ডাক থেকে যাবে, তখন কিন্তু ওখানে একটা মোটরাইজ সরি বাটারফ্লাই ফায়ার ড্যাম্পার ড্র করতে হবে। অলরেডি আই প্রোভাইডেড দিস ভিডিও। ওকে, ধরো শোনেক হলো এটা, এই পোর্শনটাকে বলা হয় শোনেক, দিস পোর্শনকে বলা হয় শোনেক, এই পোর্শনটাকে শোনেক বলা হয়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা লাইন এরকম চলে গেছে। তো এই সনেকটা নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক কিছু কন্ডিশন মেনটেন করতে হয়। এই সনেকের যে লেন্থটা, এই যে এই পর্যন্ত লেন্থটা, এর থেকে এই পর্যন্ত এই যে লেন্থটা, এটা কিন্তু আপনার কত নিতে হয়, মিনিমাম 100, মিনিমাম 100 নিতে হবে। অথবা আপনি যদি নিতে চান, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে যে এই যে আমাদের মেইন ডাক্টটা আছে, এটাকে মেইন ডাক্ট বলা হয়। ঠিক আছে, ইটস আওয়ার মেইন ডাক্ট। ওকে, এই মেইন ডাক্টে আমাদের যা থাকবে, তার যে উইডথ থাকবে, ঠিক আছে, ডব্লিউ, সেটাকে 4 দ্বারা ভাগ করবেন।
হর দ্বারা ভাগ করলে যা আসবে সেটা হবে আমাদের সনেকের ডিস্টেন্স, কিন্তু আপনি মিনিমাম 100 নিচে নিতে পারবেন না। যদি কোনো মান ভাগ করার ফলে মেইন ডাক্টের উইডথকে ভাগ করার ফলে আপনার 100 নিচে চলে আসে, সেক্ষেত্রে আমাকে 100 ধরেই কিন্তু সনেকটা ডিজাইন করতে হবে। সো ইউ নিড টু মেনটেন দিস requirement. Okay, the minimum value of the sonic length will be minimum 100. Okay, সো আমাদের মোটরাইজ গেল এবং আমাদের গেল কি সনেক। সনেকটা এখানে কি কেন ইউজ করা হয়? যখন আমার বাতাসটা এদিক থেকে এদিকে মুভ করবে, ওকে, এই পয়েন্টে যখন বাতাসটা মুভ করার ফলে কিন্তু বাতাসটা এই যে আমাদের ডাক্টটা আছে এই ডাক্ট থেকে কিন্তু এদিকেও আমাদের অন্য ব্রাঞ্চ থাকতে পারে। ইটস মাই মেইন ডাক্ট থেকে আমাদের একটা ব্রাঞ্চ ডাক্ট চলে গেছে জিআই সিটের মাধ্যমে। এখানে বাতাসটা যাতে সহজে আমার এদিকে এই অ্যাঙ্গেলে মুভ করতে পারে সেই জন্য এখানে একটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া হয়েছে। ইটস কল দ্য সনেক। ওকে, এটাকে সনেক বলা হয়। সো আমার এখানে একটা সাপ্লাই ডিফিউজার থাকবে, এখানে থাকতে পারে। আমি এখানে ড্র করি নাই যেহেতু আমি সনেকের ভিডিও প্রথম দিচ্ছি। সো আমি যখন ডিএলডি ড্র করব, আমি তো একটা ভিডিও এসএলডি দিয়ে দিয়েছি, যখন ডিএলডি ড্র করব ডাবল লাইন ডায়াগ্রাম, তখন অ্যাকচুয়াল লেন্থ এবং উইথ দ্য সনেকটা ড্র করে দেব। ওকে, সো এখানে এই সনেকটা এই জন্য ইউজ করা হয় বাতাসটা এদিকে গিয়ে যেন এদিকে মুভ করতে পারে এদিকে। সো এই জন্য সহজে ঢুকতে পারে, এই জন্য আমাদের সনেকটা ইউজ করা হয়। এখানে আমাদের সাপ্লাই ডিফিউজার থাকবে। সো আমাদের এটা হলো ম্যানুয়ালি ফায়ার ড্যাম্পার। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় ম্যানুয়ালি ফায়ার ড্যাম্পার। ওকে, এই ম্যানুয়ালি ফায়ার ড্যাম্পারটা আমরা ম্যানুয়ালি ইউজ করতে পারি as per the demand of the client. ওকে, আপনার ওনার কি চাই, এখানে মোটরাইজ চাই নাকি ম্যানুয়ালি চাই। if you want to control the BMS system or control the central plant controlling by the controlling room from a controlling room, if you want to all kind of fire damper want to install here a motorized, that will be easier to the maintain, that will be easier to the controlling, that will be easier to the um, frequent command. Okay, বিকজ অফ ইনস্ট্যান্টলি যখন কোনো জায়গায় যদি ফায়ার হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানে ম্যানুয়ালি ফিজিক্যালি কিন্তু ফিল্ডে গিয়ে সেটা কিন্তু বন্ধ করতে হবে ফর সেফটি অফ দ্য ডাক্ট। এই ফায়ার ড্যাম্পার আপনার কেন ইউজ করা হয়, ইউ নো দ্যাট ওয়েল দেন মি। অ্যাকচুয়ালি ফায়ার ড্যাম্পারটা একটা ডাক্টকে সেফটি দেওয়ার জন্য। দেখ আমার একটা ডাক্টে আগুন লাগছে, এই ডাক্টটা আমার ড্যামেজ হবে, ঠিক আছে। সো এই আগুনটা যাতে অন্য ডাক্তার না যেতে পারে, দ্যাটস কল দ্য ফায়ার ড্যাম্পার। ওকে, এই জন্য ফায়ার ড্যাম্পার এই জন্য ইউজ করা হয়। সো আমাদের একটা ডাকে আমাদের পুড়ে যাবে এবং বাকি যে ডাক ব্রাঞ্চগুলো আছে এবং অন্য ব্রাঞ্চগুলো আছে সেগুলোকে সেভ করবে, সেই জন্য ফায়ার ড্যাম্পার ইউজ করা হয়। সো আমরা যদি মোটরাইজ ফায়ার ড্যাম্পার ইউজ করি, এর সুবিধা হলো আমরা সহজে কন্ট্রোলিং করতে পারবো, বন্ধ করতে পারবো, ঠিক আছে। এবং ইন দা ইনসিডেন্ট মনে করেন যে ক্রিটিক্যাল সময়ে আগুন লেগে গেছে, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কন্ট্রোল রুম থেকে কন্ট্রোল বিএমএস এর মাধ্যমে সেটা অফ করে দিতে পারবো। দ্যাটস ওয়াই আমাদের কিন্তু মানে ইটস ইজিয়ার কন্ট্রোলের জন্য মোটরাইজ ইউজ করা হয় আর ম্যানুয়াল ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। সো আর বাটারফ্লাইটা শুধুমাত্র যখন ফ্লেক্সিবল ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে। সো আই হোপ আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি তিনটা ড্যাম্পারের ক্ষেত্রে বলছি বাটারফ্লাই ড্যাম্পার কোথায় ইউজ করা হয়, মোটরাইজ ড্যাম্পার এবং এটা হলো ম্যানুয়ালি ড্যাম্পার। ওকে, ম্যানুয়ালি ফায়ার ড্যাম্পার, ইটস আওয়ার থ্রি কাইন্ড অফ ফায়ার ড্যাম্পার অলসো শোনেক। ওকে, শোনেক কখন নেবেন, যখন স্টেট একটা জিআই সিটের মাধ্যমে আপনার ব্রাঞ্চ ডাক্ট বের করে নিয়ে যাবেন, একটা মেইন ডাক্ট থেকে যখন একটা ব্রাঞ্চ ডাক্ট আপনি বের করে নিয়ে যাবেন, তখন আপনাকে জিআই সিটিস গুলো আপনাকে সেক্ষেত্রে শোনেক দিতে হবে। আর যদি ফ্লেক্সিবল ইউজ করতে চান তবে একটা অপশন আছে, আপনি যদি জিআই সিটি ইউজ করেন, স্টেট একটা মেইন ডাক্ট থেকে একটা ব্রাঞ্চ ডাক্ট বের করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে এক্সট্রা কোনো ফায়ার ড্যাম্পার বাটারফ্লাই ফায়ার ড্যাম্পার ইউজ করতে হবে না। ওকে, সো আমি এই ব্রাঞ্চে কিন্তু এই মেইন ডাক্টে কিন্তু দুইটা আমি ফায়ার ড্যাম্পার ইউজ করছি, একটা মোটরাইজ ফায়ার ড্যাম্পার, একটা হলো আমাদের ম্যানুয়ালি ফায়ার ড্যাম্পার। সো আপনি যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে। আপনি যখন দুইটা ইউজ করবেন তখন আমরা খরচ বেড়ে যাবে, কস্ট বেড়ে যাবে। সো একটা ইউজ করবেন, কস্ট কমে যাবে। সেক্ষেত্রে যদি আপনি এটাকে অ্যাভয়েড করেন, আমাদের যে বাটারফ্লাই এটাকে অ্যাভয়েড করেন, সেক্ষেত্রে আরো খরচ কমে যাবে। সো ম্যানুয়াল এটাকে করলে খরচ আর সরি খরচ বাটারফ্লাইটাকে করলে খরচ বেড়ে যাবে এবং ম্যানুয়ালি করলে খরচ কমে যাবে। সো ইটস ডিমান্ড, আমাদের প্রজেক্ট ডিমান্ড। ওকে, প্রজেক্ট কি ডিমান্ড করে সের উপর ডিপেন্ড করবে। সো আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। সো নাও আই উইল ডিসকাস রাইট নাও দ্য ট্রাউজার পিস। ওকে, ট্রাউজার পিস বলতে কি বোঝাচ্ছে এবং ট্রাউজার পিস দেখছেন একটা ট্রাউজার মতো দেখাচ্ছে, দুইটা ব্রাঞ্চ বের হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এবং এখানে এক প্রশ্ন থাকতে পারে, কেন ask me why I just provided the one side two supplied ceiling diffuser and but here I'm provided
already provided both sides supply ceiling diffuser. But why? Definitely the most important question for you. I'll give you answer right now. Okay, this is called the trouser piece. It's our main branch duct. Okay, sorry, main branch duct now. It's our main duct. Okay, it's our main duct. This is called the 600 mm. Okay, 600 mm. Okay, এটা আমাদের কত 600 mm একটা মেইন ডাক্ট। এখান থেকে বাতাসটা এদিকে আসবে, আসার ফলে আমাদের কিন্তু এই ব্রাঞ্চ একটা চলে যাবে। দিস ইজ ওয়ান ব্রাঞ্চ, দিস ইজ দ্য ওয়ান ব্রাঞ্চ, সেম সেম ডায়া। এটা কত? এটা কিন্তু 300, এটাও 300। সো এটা আমাদের 300, এটা আমাদের 300 একটা ব্রাঞ্চ। ওকে, সো এটা 300 এর ব্রাঞ্চ। সো দুটোটা কিন্তু আমাদের 300, 300 এর ব্রাঞ্চ। ওকে, সো আমাদের মেইন ডাক্ট ছিল 600 এবং বের হয়েছে দুইটা সেম ব্রাঞ্চের, দুইটা সেম ডায়ার দুইটা ব্রাঞ্চ ডাক্ট বের হয়েছে, একটা 300 300। সো এটা হলো কনসেন্ট্রিক রিডিউসার। এটাকে কি বলা হয়? কনসেন্ট্রিক রিডিউসার। দেখতে পাচ্ছেন, ইটস কল দা কনসেন্ট্রিক রিডিউসার। এই যে এই মাঝখানে এই টুকটুকা, এটাকে কনসেন্ট্রিক রিডিউসার বলা হয়। ঠিক আছে, সো আপনি যেখানে কনসেন্ট্রিক রিডিউসার ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে আপনি বোথ সাইডে সাপ্লাই সিলিং ডিফিউজার ইউজ করতে পারবেন। ওকে, বোথ সাইডে। ওকে, যদি আপনি যদি কনসেন্ট্রিক রিডিউসার ইউজ করেন, দেখেন উভয় পাশে টেপারেট করা আছে, বোথ সাইডে টেপারেট। সো আপনার এই কনসেন্ট্রিক রিডিউসার নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কন্ডিশন মেনটেন করতে হবে। সেটা হলো আপনার যে মেইন ডাক্ট আছে, মেইন ডাক্টের উইথ, ঠিক আছে, আমাদের কত 600, তাহলে আমাদের এই যে ডাক্টের উইথ কত 300। ঠিক আছে, 300 ডায়া আর 600 ডায়া। যখন আপনি বোথ সাইডে নেবেন, আই এম সরি ফর দ্যাট, যখন আপনি বোথ সাইডে নেবেন, এই কনসেন্ট্রিক রিডিউসারের ক্ষেত্রে আমাদের একটা কন্ডিশন হলো যে টেপারের দুই পাশে থাকলে আমরা দুই পাশে সাপ্লাই নিতে পারবো, আর এক পাশে টেপারের থাকলে সেটাকে বলা হয় ইসেন্ট্রিক রিডিউসার। সেক্ষেত্রে আমরা এক পাশে সাপ্লাই সিলিং ডিফিউজার ড্র করতে পারবো, বা আমরা ইনস্টল করতে পারবো, বা আমরা প্লেসিং করতে পারবো। ঠিক আছে, it's not install, it's the placing of or selection of the place of the ceiling diffuser, supply ceiling diffuser. So দুই পাশে টেপার থাকলে দুই পাশে সাপ্লাই নিতে পারবেন, এক পাশে টেপার থাকলে যে কোনো এক পাশে সাপ্লাই নিতে পারবেন। সো এখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা হয়েছে যে আপনি যে এখান থেকে এই টেপারেট এক পাশে আছে, তাহলে আপনি সাপ্লাইটা কোন পাশে নেবেন? এই পাশে ড্র করবেন না এই পাশে ড্র করবেন? আমি এই পাশে কেন ড্র করছি? আমি যদি চাইলে সাপ্লাইটা এই পাশেও ড্র করতে পারতাম, তাই না? কিন্তু আমি এই পাশে কেন করি নাই? This is the most important point for you. This is the vital question for you. If you want to understand clear that it. Okay. This is our tapered. It's eccentric reducer. So এই concentric এবং eccentric reducer যখন আমরা নিব, এর যে আমাদের লেন্থ থাকবে, যেখানে আমার এখান থেকে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে, এই যে ডিস্টেন্সটা দুই পয়েন্টের মাঝখানে, এই যে আমাদের এটা হলো eccentric reducer এবং এটা হলো concentric reducer এর ডিস্টেন্স। এই ডিস্টেন্স কতটুকু হবে এটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে মিনিমাম 300। কত? মিনিমাম মিনিমাম নেবেন আপনি মিনিমাম 300, মিনিমাম 300। ওকে, মিনিমাম 300 আর 4.5 450 অথবা 600 as per the demand of the duct dia, and 900। এই কয়টা স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে আপনাকে নিতে হবে। ঠিক আছে, এই কয়টা স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে আপনাকে নিতে হবে। সো আমরা এখানে নিয়েছি কত 400 300, মিনিমাম 300 নিয়েছি কনসেন্ট্রিকের ক্ষেত্রে। আর টেপারেটা কত কত নিয়েছি, আমরা নিয়েছি কত 450 নিয়েছি এই সেন্ট্রিক রিডিউসারের ক্ষেত্রে। সো আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া আছে এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড রিকোয়ারমেন্ট 300 450 600 900। তো মিনিমাম 300 নিচে নিতে পারবেন না। ঠিক আছে, লাইক দ্যাট। আপনি যেহেতু সেক্ষেত্রে সোনাকের ক্ষেত্রে মিনিমাম 100 নিছেন সেটা। সো আমাদের হলো এটা ডিস্টেন্স অফ দ্য ইসেন্ট্রিক এবং ডিস্টেন্স অফ দ্য কনসেন্ট্রিক রিডিউসার। সেটাকে কত দূরত্ব অফসেট করতে পারবেন?
ডিসটেন্স দেওয়ার জন্য 300, আমি এটা করছি 450 এবং কনসেন্ট্রিকে করছি 300, মিনিমাম যেহেতু 300 নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে। সো এটা হলো আমাদের কন্ডিশন, এগুলো মেনটেন করতে হবে বিফোর স্টার্টিং, বিফোর ড্রয়িং ইউর ড্রাফট। ওকে, so you should maintain that these three issues. Okay, so be carefully that it because of, সো আমরা এই পাশে কেন ড্র করছি, আমি যে কোশ্চেনটা ছিলাম সেই কোশ্চেনটা হলো আমরা এই পাশে কেন আমরা প্লেসিং করি নাই সিলিং ডিফিউজার গুলো, সাপ্লাই সিলিং ডিফিউজার গুলো, বিকজ কারণ আমাদের এই পাশে যদি আমরা করি সেটা হবে আমাদের রং ক্রস, বিকজ অফ ট্যাপারেট কিন্তু এই পাশে। যখন আমার বাতাসটা যখন একটু জুম করতেছি, ওয়েট করেন, আমার বাতাসটা যখন এদিক থেকে যখন এদিকে মুভ করবে, ওকে, এদিকে যখন মুভ করবে তখন কিন্তু এই ট্যাপারেটে বাড়ি খাবে, বাতাসটা এই ট্যাপারেটে কি হবে, বাড়ি খাবে, খেয়ে কিন্তু বাতাসটা এদিকে মুভ করবে, বাতাসের ফ্লোর জোরটা কিন্তু এদিকে বেশি থাকবে। সো এদিকে বেশি থাকার ফলে সে কিন্তু বাতাসে কিন্তু এদিকে যাওয়ার শক্তি প্রবণতা কম থাকবে এই সাইডে। সো বাতাসটা কিন্তু এই সাইডে বেশি আসবে। ওকে, তার জন্য আমরা যেই পাশে টেম্পারেচার থাকবে তার অপোজিট পাশে আমরা সাপ্লাই সিলিং ডিফিউজার প্লেসিং করব। ঠিক আছে, ইজ এ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে, কারণ আপনার যে পাশে টেম্পারেচার থাকবে তার অপোজিট পাশে আপনাকে সাপ্লাই সিলিং ডিফিউজার ড্র করতে হবে, ইজ দ্য কন্ডিশন। ওকে, আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি। আমি এই পার্টের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুইটা জিনিস, ঠিক আছে, কনসেন্ট্রিক রিডিউসার, ইসেন্ট্রিক রিডিউসার। ওকে, এই দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ডাক্তার ক্ষেত্রে, কারণ এগুলো আপনি ব্যবহারে ফিজিক্যালি দেখতে পারবেন। সো এখন আমি কথা বলবো যে আমাদের এলবো নিয়ে। এই যে আমাদের দুটা এলবো আছে, এই একটা এবং এই একটা, এই দুটা যে এলবো আছে এলবো নিয়ে কথা বলবো। এই এলবো গুলা হলো আমাদের শর্ট রান এলবো। এই শর্ট রান এলবোর ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারবেন, শর্ট রান এলবোর ক্ষেত্রে, তো আমাদের যে শর্ট রান এলবো আছে আপনি চাইলে এখান থেকে লং রান এলবো নিতে পারবেন। লং রান এলবো আপনি কখন নেবেন, why you take the long run elbow, you can able to the long run elbow, it's depending upon the condition and building structure, the main structure of the building. Okay, if there is available of limitation, available of the uh, enough space, the enough distribution space is available here. Okay, the enough clearance available here, so you can able to take the long run elbow. Okay, that's mean কি, যদি আপনার একটা স্পেসে ডাক্ট যে স্পেসে চলে গেছে সেই স্পেসে ডাক্টে যদি ডিস্ট্রিবিউশন করার মতো পর্যাপ্ত জায়গা থাকে এবং ডাক্টকে মুভ করানোর জন্য যদি পর্যাপ্ত জায়গা থাকে তখন আপনি লং রান এলবো নিতে পারবেন। ওকে, লং রান এলবো নিতে পারবেন যদি, বাট নট এনাফ অফ ক্লিয়ারেন্স, নট এনাফ অফ ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস, নট এনাফ অফ প্লেস ফর মুভ দ্য ডাক্ট। সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে হবে, যদি আপনার স্পেস কম থাকে ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য, যে জায়গা আপনার কম থাকে, ডাক্তার মুভ করানোর জায়গা আপনার না থাকে, অল্প থাকে, সেক্ষেত্রে আপনাকে শর্ট রান এলবো নিতে হবে, বিকজ অফ ইউ ক্যান নট ডিস্টার্ব দ্য মেইন বিল্ডিং স্ট্রাকচার। দ্যাটস মিন কি, ইউ থিঙ্ক সো দ্যাট দ্য ওয়ান কলাম অর বিম দিস ইউ হ্যাভ দ্য ডাক্ট। ওকে, ডাক্টের প্রতি কি বাজলো, একটা বিম বা কলাম বাজলো, সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা এলবো নিতে হবে, তখন এই কলাম বা ডাক্টের জন্য আপনি, সরি, কলাম বা বিমের জন্য আপনি নিতে পারতেছেন লং রান, সেক্ষেত্রে আপনাকে শর্ট রান নিতে হবে। সো বিকজ অফ এটা হলো বিল্ডিং এর মেইন স্ট্রাকচার, আপনি সেটাকে ভাঙতেও পারবেন না বা সেটাকে ডিস্টার্ব করতে, এনি কাইন্ড অফ ডিস্টার্ব সেটা করতে পারবেন না। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এটা মেনটেন করতে হবে। ঠিক আছে, সো এইটা আমাদের হলো কন্ডিশন, এই কন্ডিশনগুলো মেনটেন করে কাজ ড্রয়িং করতে হবে। সো আপনি যেহেতু জানেন যে নো দ্যাট যে শর্ট রান এলবো অ্যান্ড লং রান এলবো দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি, শর্ট রান এলবোতে ফ্রিকশন লস বেশি হয় এবং লং রান এলবোতে ফ্রিকশন লস কম হয়। সো আপনাকে যখন শর্ট রান এলবো নিতে হবে তখন এই সেফটি ফ্যাক্টর মানে কতটুকু ফ্রিকশন লস হইলো সেটা কিন্তু আপনাকে মেশিনে অ্যাড করতে হবে, দেন সিলেকশন ইউর মেশিন। ওকে, so enough space is available here, you just long run elbow, don't need to the safety factor for the machine requirement. Okay, so এটা বুঝতে হবে। সো এই হলো আমাদের আজকে ট্রাউজার পিসের আলোচনা। ট্রাউজার পিসটা কি, ইটস কমপ্লিট দ্য ট্রাউজার পিস। ওকে, এটাকেই ট্রাউজার পিস বলা হয়। এই ট্রাউজার পিস নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম এবং শোনেক নিয়ে আলোচনা করলাম। ওকে,
সো আজকে বেশি কথা বলবো না, এই আলোচনা এখানেই শেষ হবে এবং আমি আপনাদের পরবর্তীতে ভিডিও নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে। টেক কেয়ার এভরিওয়ান, আল্লাহ হাফেজ।